Today's my podcast headline is Followers' Role in Society. We discuss actually political movement and its feature. Gradually, we discuss in depth. This is my first video about political movement. Followers' role in society. What is followers? What is political activities? Who are its main affected person? Let's go. You may be a leader of a society, ethnic group, regional or locally. Most of the real leader crucial target to lead the nation. But this is not possible always by hardworking decision, by hardworking dedication to humanity. A person comes to be a real leader. What is the activities of the followers? Followers always follows the leader. Many followers are so dedicated to their leader that they do not care their lives, family. Even their life is going to so risky, that is like to hell. Followers are the main power, a strength of a political party. Many a time we see that the national leader going to fly, but the root level followers and activities have fall in danger. They faces to imprisonment, physical harassment, or life threatened. So, we may conclude that the political parties followers should establish a benchmark himself, where they should defend himself, his family first. Every person should be accept. Every person should be accept monetary power. Ending of the day, all the achievement amalgamate to money. Who is doctor, engineer, businessman, or politician, no matter. If you have no money, no wealth, you have no respect, no value, you are just a worthless garbage, toilet tissue. So you should need to self-valuation. You should always develop yourself, positive change, achieve many skill or education by which you flourish yourself to society. So-called society always see the rich man. So-called society always see the rich man who have power, not him who has
many knowledge, education, or moral advising, giving people. So we should come back to take right decision. What's our real duty or responsibility in our personal life? If you prosper your life properly, you can give better service to society. থ্যাংক ইউ। আমরা এটাকে বাংলা করব, কারণ আমার লেখাটার ভিতর মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা ইংরেজি, বাংলা থেকে ইংরেজি শেখাবো। সে কারণে মূলত ইংরেজিটাকে নিয়ে আলোচনা করা, যেটা মাধ্যমে মূলত বাংলা ভাষা শেখাবো। যাই হোক, আমরা এখানে মূল কথাটা বলি। আমাদের সমাজে যারা রাজনীতিবিদদের পিছনে ছোটাছুটি করেন তাদেরকে নিয়েই মূলত আমার এই লেখাটা, যেটা আমরা বাংলা ভাষায় এটা ট্রান্সফার করে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে ফলোয়ার বলতে মূলত একটা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বোঝানো হচ্ছে। ফলোয়ারদের সমাজে কী ভূমিকা থাকে? আপনি একজন সমাজের নেতা হতে পারেন, একটা গ্রুপের বা একটা জনগোষ্ঠীর কিংবা একটা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর। সেটা হতে পারে আঞ্চলিক কিংবা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের। যারা ভালো দক্ষ বা সত্যিকারের নেতা, তাদের ক্রুশিয়াল বা চূড়ান্ত যে সিদ্ধান্ত মানে টার্গেট থাকে, তা হচ্ছে তারা কোনো একদিন দেশের নেতৃত্ব দিবেন অথবা বড় ধরনের সামগ্রিক মানব জাতির নেতৃত্ব দিবেন। যে যেমন বড় নেতা, তার উদ্দেশ্য তেমন বড় থাকে। তা এটা তো চাইলেই সম্ভব হয় না। তাহলে তারা কি করেন? তারা হার্ডওয়ার্কিং করেন, তারা মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। এভাবেই মূলত একজন সত্যিকার লিডার সমাজে বেরিয়ে আসে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ফলোয়ার্স? তাহলে ফলোয়ার্সদের আসলে ভূমিকা এখানে কি? ফলোয়ার্সরা যেটা করে তা হচ্ছে সবসময় লিডারদের অনুসরণ করে। তারা লিডারদের প্রতি ডেডিকেটেড থাকে। ডেডিকেটেড মানে কি? এখানে হচ্ছে মূলত তারা নিবেদিত থাকে, তাদের নেতার কথা উঠে বসে, তারা যা বলে সেটা নির্দ্বিধায় শোনেন বা তাদের আদেশ নিষেধগুলো চোখ বুজে পালন করেন। তারা কি করে? তারা নিজের কথা চিন্তা করে না, তারা পরিবারের কথা চিন্তা করে না, তারা সবসময় নেতার কথায় ওঠেন বসেন। আচ্ছা, তাহলে কী হলো? একটা পর্যায়ে তাদের যেটা হয়, তাদের জীবনটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, তাদের জীবনটা যেন নরকে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায়। ফলোয়ার্স আর দ্য মেইন পাওয়ার স্ট্রেংথ অফ এ পলিটিক্যাল পার্টি। কিন্তু অতি বাস্তবতা হচ্ছে, একজন ফলোয়ার বা কর্মী, রাজনৈতিক কর্মী কিন্তু একটা পার্টির মূল শক্তি বা ক্ষমতা। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে ন্যাশনাল যে লিডার গোয়িং টু ফ্লি, তারা পালিয়ে যায় এবং তার ফলে কি হয়? রুট লেভেলের যে নেতাকর্মীরা বা যারা রাজনীতি করেন, তাদের অবস্থা হয় অত্যন্ত করুণ। তাদেরকে জেলে যেতে হয়, তাদেরকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়, তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা বলতে পারি যে পলিটিক্যাল পার্টিস ফলোয়ার্স শুড বি স্টেবল বেঞ্চমার্ক। তাদেরকে কী করতে হবে? তাদেরকে একটা নীতি নৈতিকতার একটা জায়গায় এসে নিজেকে দাঁড় করানো উচিত, যেখানে তারা কি করবে? আগে নিজেকে ডিফেন্ড করবে, আগে নিজের নিরাপত্তা, নিজের ফ্যামিলি, নিজের ঘর সংসার, যা করলে নিজের ক্ষতি হবে না, এইগুলোর দিকে তারা আগে নিজেকে সেফ রাখবেন। বা যা করলে তার নিজের ক্ষতি হবে না, সংসার ক্ষতি হবে না, বাসা বাজারঘাট না করে নেতার পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ানো, এইগুলো করবেন না।
এগুলো করলে দিন শেষে আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমি ঠিক আরও যে বিভিন্ন সমস্যাগুলো হয় জানেন, একটা পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয় যখন কেউ রাত দিন 24 ঘন্টা পার্টি করে বেড়ান। তার বাসায় যে সমস্যাগুলো হয়, পরিবারে অশান্তি হয়, বাসার খাবার থাকে না, কিন্তু পার্টি করে সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, পরিবারের ভিতর পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ বেড়ে যায়। এভরি পার্সন শুড বি অ্যাচিভড মনিটারি পাওয়ার। প্রত্যেকের যেটা করা উচিত তা হচ্ছে টাকা অর্জন করা দরকার। হ্যাঁ, টাকার পাওয়ার অর্জন করা দরকার। এন্ডিং অফ দ্য ডে, দিন শেষে অল অ্যাচিভমেন্ট অ্যামালগেমেন্ট টু মানি। আপনি যেভাবেই অর্জন করেন, যাই অর্জন করেন না কেন, এবং তা মিশে যায় মূলত টাকাতেই। টাকা হতে হয়। টাকা যদি না আসে, তাহলে আপনি যদি ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, বা বিজনেসম্যান বা পলিটিশিয়ান হন, তাতে আসলে কারো কিছু আসে যায় না। হ্যাঁ, বা যে ফর্মেটেই আয় রোজগার করেন, দিন শেষে সব কিছুর উদ্দেশ্য থাকেই মূলত টাকা অর্জন করা। যদি আপনার টাকা না থাকে, কোনো সম্পদ না থাকে, ইউ হ্যাভ নো রেসপেক্ট। আপনার কোনো সম্মান থাকবে না, আপনি ভ্যালুলেস। আপনার কোনো আসলে কোনো দাম নাই। আপনি কি একটা আবর্জনার স্তূপের মতো, টিস্যু পেপারের মতো, এর বাইরে আসলে আপনি কিছু না। সুতরাং ইউ শুড নিড সেলফ ভ্যালুয়েশন। আপনাদের কী করা উচিত, বা আমাদের নিজেদের কী করা উচিত? নিজেকে মূল্যায়ন করা উচিত। ইউ শুড ডেভেলপ টু ইউর সেলফ। আমাদেরকে সবসময় নিজেকে ডেভেলপ করা উচিত। পজিটিভ চেঞ্জ আনতে হবে নিজের মধ্যে। অ্যাচিভ করতে হবে মেনি স্কিল। অনেক ধরনের যে স্কিলগুলো আছে, হ্যাঁ, টেকনিক্যাল বা অনেক যে কাজগুলো শিখলে নিজের উন্নতি হয়। এডুকেশন, শিক্ষা, বাই হুইচ, যার দ্বারা আপনি ফ্লোরিশ করতে পারবেন নিজেকে সমাজে। সো কল্ডেড সোসাইটি, এই যে তথাকথিত যে সমাজ নিয়ে আমরা কথা বলছি, যার জন্য ভালোর জন্য আপনি ছুটছেন, এই সমাজ সবসময় কী করে? রিচ ম্যানদের দেখে, যার টাকা আছে তাকে চিনে, তাকে খোঁজে। হু হ্যাভ পাওয়ার, যার ক্ষমতা আছে। ইউ হ্যাভ নো মানি, আপনাকে কেউ চাই না দিয়েও খুঁজবে না, আপনার পিছনে কারো ঘোরার সময় নেই। ইউ মেনি নট হিম হু হ্যাভ মেনি নলেজ, যার কাছে অনেক জ্ঞান আছে তার কাছে কেউ যায় না। যদি তার কাছে টাকা না থাকে, শুধু জ্ঞান আছে বা অনেক ভালো ভালো কথা বলতে পারে, উপদেশ পরামর্শ দিতে পারে, দিন শেষে তাকে আসলে কেউ খোঁজে না। সো উই শুড কাম ব্যাক, আমাদের ফিরে আসা উচিত। টু টেক রাইট ডিসিশন, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। হোয়াট ইজ আওয়ার রিয়েল ডিউটি, আমাদের নিজেদের আসলে সত্যিকারের কর্তব্য কী, কাজ কী, অর রেসপন্সিবিলিটি, আমাদের দায় দায়িত্ব কী ইন আওয়ার পার্সোনাল লাইফ, আমাদের নিজেদের জীবনে বা পরিবারের জীবনে বা সামাজিক জীবনে। এটা কিন্তু আগে ভাবতে হবে। ওকে, ইফ ইউ প্রসপার ইউর লাইফ প্রপারলি, আপনি যদি নিজের জীবনেই সঠিকভাবে ভালো করে উন্নতি করতে পারেন, ইউ ক্যান বেটার সার্ভিস টু সোসাইটি, তাহলে আপনি সমাজে আরও ভালো সার্ভিস দিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।